கடைசி காலம். The end days. எதுக்கு கடைசி காலம்? What is it the end time for? எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, What do everyone else think? இது ஒரு கடைசி காலமா இருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Everyone thinks that this is the end times. ஆமென். இன்னைக்கு ஒருத்தர் சொல்றாரு பாருங்க, இது கடைசி காலம், அந்தி கிறிஸ்து வராரு. Today someone told that this is the end times and the antichrist is coming. எனக்கு என்ன வேணும்னா வந்து நம்ம ஆன்டிக் எல்லாம் வந்து நல்ல எங்க கிரைஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். But what Dera thinks is that it's good if all the aunties have Christ in them. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. ஆன்டிக்கு கிரைஸ்ட் வரணும். All the aunties need to have Christ in ஆமென். them. பார்க்க வேண்டும் அந்தி கிறிஸ்து எப்ப வந்தான்னு வேதம் சொல்றத பார்க்கணும். We need to look at what the Bible says. We need to look at when the Bible says the Antichrist came. இப்ப வேதத்துல நாம ஆன்டிகிரைஸ்ட பார்க்காம வேற ஏதாவது ஒரு அடையாளத்துல நாங்க ஆன்டிகிரைஸ்ட பார்க்க போறோம். What we tend to do, and which is wrong, is that we look at a symbol or something else external from the Bible to see what the Antichrist is. I mean, Antichrist குறித்து யார் எழுதி இருக்கா? Who has written about the Antichrist? சொல்லுங்க, ராப்சன் சொல்லுங்க, யார் எழுதி இருக்கா? ஜான் எழுதி இருக்காரு. My brother Robson says that John has written about the Antichrist. அவரை தவிர வேற யாரும் இந்த Antichrist குறித்து எழுதவே இல்லை. Other than John, no one else has written about the Antichrist. அது Antichrist என்ற இடம் வந்துட்டு 4 இடத்துல வருது பாருங்க. And that too, the Antichrist is mentioned in 4 places. இந்த 4 இடத்தையும் பார்க்கணும். We need to look at these 4 places. இந்த 4 இடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இது Antichristனா யாரு, அது எப்ப வந்தாரு, எதுக்கு வந்தாருன்னு பார்க்கலாம். If you look at these 4 places, then you will know who the Antichrist is, what did he come from, when did he come. கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பா சொன்னாங்க Antichrist, கம்ப்யூட்டர் Antichristனாங்க. கம்ப்யூட்டர் வந்த புதுசுல. Some time ago when the computers were new, they used to say that the Antichrist came in through the technology. அதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க the barcode இருக்குது, அது Antichristனாங்க. After that they said that the barcode was the Antichrist. அதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க அந்த மத தலைவர் ஒருவர் அவர் Antichristனாங்க. Then they said that some leaders of religions became Antichrist. ஆமென். அதுக்கு பின்பதாக சொன்னாங்க வந்து தேசத்தின் தலைவர் அவர் Antichristனாங்க. Then they went on to the leaders of the nations. இது எல்லாம் பிழை. All this is wrong. வேதமே வெளிச்சம். Only the word of God is the light. முக்கியமான வார்த்தை பாருங்க. This is an important முழு word. உலகம் பயந்திருக்கு, Antichrist வராரு. The entire world is in trembling thinking the Antichrist is coming. பயப்பட வேண்டாம். இந்த செய்தியை முழுமையா கேட்டீங்கன்னா வந்துட்டு பயப்பட மாட்டீங்க. Do not be scared. If you listen to this message completely, you will not fear. யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே முதலாக Antichrist குறித்து பேசுது. We'll look at 1 John chapter 2 verse 18. இது இங்க தான் முதலாக அந்தி கிறிஸ்து குறித்து பேசுது. This is the first place where the Antichrist is mentioned. ஆமென். இது யோவான் சொல்றாரு, இது பிள்ளைகளே, இது கடைசி காலமா இருக்கிறது. John writes and says in 2:18, he says, "Dear children, this is the last hour." எது கடைசி காலம்? What is the end days? ஆமென். அவருடைய காலம் அவர் இதுன்னு சொல்றாரு. அதாவது 2019 வருஷங்கள் முன்பதாக, ஏறக்குறைய 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக அவர் எழுதும் பொழுது சொல்றாரு இது கடைசி காலம். John says this is the last hour. He was talking about time almost 2019 years ago, 2020 years ago. He was talking about that time being the last days. ஆமென். ஏதோ அவருடைய காலத்தை குறித்து சொல்றாரு பாருங்க. He was talking about the time that he was alive. அவர் சொல்றாரு, இவர் கடிதம் எழுத சொல்றாரு, பிள்ளைகளே இது அந்தி கிறிஸ்துவின் காலமா இருக்கிறது. He writes in his letters and says, "Dear children, this is the last hour." இப்ப பாருங்க, நான் என் மனைவிய என்னுடைய அத்தை பொண்ணு, My mom is my dad's father. நல்ல கவனமா கேளுங்க. Listen to this carefully. நான் உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் கொடுத்து அனுப்புனேன். He wrote her a letter. அவங்க தம்பியில தான் கொடுத்து அனுப்புனேன். He gave it through her brother. ஆமென். தம்பி வந்து சொல்லிட்டு போறாரு, நீ கடிதம் கொடுத்து ஞாபகம் இருக்க மச்சான்னு கேட்டு போறாரு. The brother visited us some time ago and said, "Do you remember that you gave me letters?" எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்பதாக? How many years ago was that? 30 வருஷத்துக்கு முன்பதாக. Around more than 30 years ago. ஜோக்குக்கு சொல்லல, கவனமா கேளுங்க. It's not a joke, listen carefully. நான் வந்துட்டு எழுதும் பொழுது சொன்ன வந்துட்டு அன்பான ஷோபா. At the time that he wrote it, "Dear Shobha, உங்களை நான் உங்கள் வீட்டில் வந்து சந்திக்க வருகின்றேன்" அப்படி எழுதியிருக்கேன்னு சொல்லுங்க. Say that he wrote, "Shobha, I am coming to meet you at your house." ஆமென். உங்களை பார்த்து அநேக நாட்கள் ஆயிற்று. It has been long since I've seen you. இப்போ அந்த கடிதத்தை எடுத்து இன்னைக்கு அவங்க வாசிக்கிறாங்கன்னு வெச்சுக்கொள்வோமே. Say that mommy is reading it now today. என்னடா அநேக நாட்கள் ஆயிட்டுன்னு எழுதியிருக்காரு.
Will she look at the letter and say, "Oh no, he has said it's been many days since he's seen me"? அப்ப நானும் சொல்லுவேன், இல்லம்மா அது 30 வருஷத்துக்கு முந்தி எழுதுனது. But Dera will reply and say, "No, that was written around 30 years ago." இப்போ உங்களோட தான் நான் இருக்கிறேன். Now he is with her. அதே மாதிரி தான் இந்த கடிதமும். This is the same way this letter is. சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. Think about this. இந்த மாதிரி தான் அன்னைக்கு சொல்றாரு, இது கடைசி காலம். On that day he says, "This is the end time." இதை எடுத்து பிரசங்கிமாரெல்லாம் சொல்றாங்க, இது கடைசி காலங்கறாங்க. Using this verse, the preachers now say that now is the end time. முழு தவறு. This is wrong. வேதம் என்ன சொல்றது? What is the word of God? பிள்ளைகளே, யோவான் சொல்றாரு, பிள்ளைகளே இது கடைசி காலம். The apostle John says, "Dear children, this is the last ஆமென். hour." அந்திகிறிஸ்து வருகிறார் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடியே இப்பொழுதும் अनेक அந்திகிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். Continuing on, he says, "And as you have Yes. heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come." என்ன சொல்றாரு? What does he say? நீங்க கேள்விப்படுறீங்க தானே? He says, "You are hearing this." என்னத்தை கேள்விப்படுறீங்க? What are you hearing? அந்திகிறிஸ்து வர்றான், அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு கேள்விப்படுறீங்களே. You are hearing news saying that the Antichrist is coming. இன்னைக்கு இல்ல. It was not about today. யோவானுடைய காலத்துல They are talking about the time of John. சபை கேள்விப்பட்டுச்சான். The church has heard. ஆமென். அந்திகிறிஸ்து வரார், அந்திகிறிஸ்து வர்றாரு. The church has heard that the Antichrist was coming. அது அந்த பிள்ளைகளுக்கு யோவான் எழுதுறாரு. And to those children, the apostle John is writing. என்ன எழுதுறாரு? What is he writing? அனே அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு கேள்விப்பட்டீங்களே. He said, "As you have heard, many Antichrists இல்ல are coming." அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு கேள்விப்பட்டீங்களே. As you have heard that Antichrist is coming. அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு நீங்க கேள்விப்பட்டபடியே இப்பொழுதும் அநேக அந்திகிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். எப்பொழுது? அப்பொழுது. இப்பொழுது அல்ல, அப்பொழுது. As you know, you have heard that the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come. He was not talking about our now. He was talking about his time, at that time. அதாவது நான் என்னுடைய மனைவிக்கு சொல்ல அப்பொழுது சொன்னம்மா உங்களுக்கு. Just like Dara would tell Mama, "I wrote it to you then." ஆமென். அந்த நாள்ல சொன்னேன். In those days I wrote it. இன்னைக்கு நான் உங்களோட தான் இருக்கேன். நாங்க உங்களை எப்பவும் மீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். अनेक நாட்களா உங்களை மீட் பண்ணேன்னு சொல்ல இயலாது நான் இப்ப. Today he is living with her. He can't say that it's been a long time since he's seen her. ஆமென். இப்ப பாருங்க, அன்னைக்கு சொல்றாங்க இது கடைசி காலமாக இருக்கிறது. எது கடைசி காலம்? இது இல்ல, அது கடைசி காலம். In that time he says this is the end time. He was not talking about our time now. He was talking about his time. ஆமென். யாரோ ஒரு ஆள் யோசிச்சு பாருங்க. இது சும்மா சாதாரண சென்ஸ், இது வெளிப்பாடு கிடையாது. இது சும்மா யோசிச்சு பாருங்க. This is not a revelation. This is just taking the facts from the Bible and saying it. Think about it. அந்த காலத்திலே अनेक அந்திகிறிஸ்துக்கள் வருவான் என்று கேள்விப்பட்டீங்களே. அதாவது அந்திகிறிஸ்து வருவான் என்று கேள்விப்பட்டீங்களே. In those days you heard that Antichrist would come. யாருக்கு எழுதுறாரு? Who was he writing to? அந்த காலத்தில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு எழுதுறாரு. He was writing to the children of that time. அநேக அந்திகிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். And then he says there are many Antichrists. கவனமா கேட்கணும். இதெல்லாம் கேட்கிறதே கிடையாது. You need to listen to this carefully. You don't hear these. யாரு சொன்னாலும், பெனடிக்ட் சொன்னாலும் வேதத்தில் இருக்கிறதா? No matter who says it, even if Dera says it, you have to check and verify with the வேதத்தின்படி என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Only accept what comes through the word. ஆமென். பாருங்க, நான் வேதத்தின்படியே ஒரு காரியத்தை சொல்லாட்டி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. You don't have to accept anything even from Dera if it comes through not by the word of God. ஆமென். என்ன கண்டிப்பா நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும். But you have to accept him. ஏன்னா நான் வேதத்தின்படியாய் மட்டும் தான் வருகின்றேன். Because he is coming only through the word. Amen. சத்தம் பாதி வரதில்லை. Amen. The noise level has reduced. வேதத்தின்படியாய் வருகிறேன். He comes through the word. ஆமென். வேதம் எனக்கு சொல்றதை உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். He's telling you what the Bible tells him. ஆமென். Amen. சொல்றது விளங்குதா உங்களுக்கு? நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஏன்னா நான் வேதத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறேன். We are saying accept the word because he is speaking from the word. ஆமென். நான் வேதத்தை விட்டு அந்த பார்டரை விட்டு தாண்டி போறதே கிடையாது. He doesn't move from the boundaries set by the Bible. என்ன சபை என்ன சொல்றது என்பது எனக்கு கிடையாது. It's not important what the churches say. என்னுடைய அனுபவம் என்ன சொல்றதுன்னு கிடையாது. It's not important what experience says. என்னுடைய வேதம் நான் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகின்றேன். But it is the word of God. We are telling you to accept what is being said. ஆமென். நான் சொல்வதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Accept what he is saying. ஆமென். இப்பொழுது வேதம் என்ன சொல்கிறது? What does the word of God say? 2:18 சொல்கிறது, In 2:18. அந்திகிறிஸ்து வருவான் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டபடியே இப்பொழுதும், எப்பொழுது? யோவானின் காலத்திலே अनेक அந்திகிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். It says that as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. ஆமென். அப்படியா இருந்தால், If that is so, ஆமென், அவங்க கேள்விப்படுறாங்க. they are hearing of it. என்னத்தை கேள்விப்படுறாங்க? What are they hearing? அந்திகிறிஸ்து வருவான்.
They're saying the Antichrist is coming. உடனே எழுதுறாரு, யோவான் எழுதுறாரு. And John writes to them. அன்னைக்கு அந்திகிறிஸ்துகள் இருக்காங்கன்னு எழுதுறாரு. He's saying there are already many Antichrists. இன்றைக்கு இல்ல, அன்றைக்கு. It's not about today, it's about that time. அதுக்கு பின்பதாக எழுதுறாரு. After that he writes. அதுக்கு பின்பதாக கீழே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, அதனாலே அந்திகிறிஸ்து வந்ததினாலே இது கடைசி காலம். இது அல்ல, நாம் என்ன சொல்லணும், அது கடைசி காலம். Because the Antichrist had come at that time, he says that that is the last hour. Not now, this is not the end times. He was talking about the time when he was alive. ஆமென். அந்த காலத்திலே, யோவான் ஜீவித்த காலத்திலே, During the time that John was alive. அது கடைசி காலம். That was the end time. இத விட்டுட்டு இப்ப என்ன சொல்றாங்க, இது கடைசி காலம், இது கடைசி காலம். They leave this aside and say now that this is the end time. கொரோனா வந்திருக்கு, கடைசி காலங்கற. Corona is here, this is the end time. ஆமென். கொரோனாவுக்கு கடைசி காலம். It is the end time for Corona. ஆமென். நமக்கு அங்க கடைசி காலம் கிடையாது. It's not our end time. ஆமென். அன்றைக்கு கடைசி காலம். The end time was at that time. சொல்லுங்க, ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. அப்ப இதுல பாருங்க, ரெண்டு தடவை அந்திகிறிஸ்து வந்துச்சு. Here you see that Antichrist is mentioned twice ஒரு already. தடவை அந்திகிறிஸ்து வந்துச்சு, இன்னொரு தடவை அந்திகிறிஸ்துக்கள் என்று வந்துச்சு. சிங்குலர்ல வந்துச்சு, அப்புறம் பன்மையில வந்துச்சு. ஒருமையிலே பன்மையிலே வந்துச்சு. The first time it said Antichrist in singular, then it said Antichrists in plural. இந்த இடத்துல ரெண்டு தரம் கடைசி காலம்னு வருது. Here we see two times that it says end time. ஆமென். ரெண்டு தரம் கடைசி காலம் வருது, ரெண்டு தரம் அந்திகிறிஸ்துன்னு வருது. Here it says two times about the end times, and it also says two times about the Antichrist. ஆமென், ஆமென். இப்ப அந்திகிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது, If you talk about the Antichrist, ஆமென், நாங்கள் எதை பார்க்க வேண்டும்? what are we going to look at? யார் சொல்லியிருக்கிறார்? Who has said this? யோவான் சொல்லியிருக்கிறார். John has said this. எதை சொல்லியிருக்கிறார்? What has he said? அவருடைய காலத்திலே அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு கேள்விப்பட்டீங்க, அந்த காலம் கடைசி காலம்ங்கறாரு. In his time you heard that the Antichrist was coming. That time was the end time. இது வேதம். This is the word of இத God. மாற்றி அமைக்க முடியுமா? Can you change the word? நான் வேதத்தின்படி வருகிறேன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், வேதத்தின்படி நான் வருகின்றேன். Accept him because he comes through the word of God. ஆமென். வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பது முக்கியம். It is important what the word of God அந்த says. பிரசங்கி, அந்த சபை சொல்றது என்னது முக்கியம் கிடையாது. It's not important which preacher says what or which church preaches what. அந்திகிறிஸ்து வருவான் என்று கேள்விப்பட்டீர்களே, The word of God says, as you have heard the Antichrist is இன்னைக்கு coming. இல்ல, அன்னைக்கு கேள்விப்பட்டாங்க. It's not about today, it was about that time. அநேக அந்திகிறிஸ்து. Many Antichrists. சொல்லுங்க, அநேக அந்திகிறிஸ்து. யாராவது போடுங்க, அநேக அந்திகிறிஸ்து. Someone comment down below and say many many Antichrists. antichrist. அதாவது எங்க பார்த்தாலும் antichrist. There were many Antichrists wherever you turn. ஆமென். அவர் சொல்றாரு, நீங்க புதுசா எதிர்பார்க்காதீங்க, ஏற்கனவே வந்திருக்கான் அப்படி சொல்றாரு. He says do not expect a new one to come in because it has already been done. இப்போ 22ஆம் வசனத்துக்கு போவோம். Now we'll go to verse 22. யார் இந்த அந்திகிறிஸ்து? Who is this இது Antichrist? கம்ப்யூட்டரா அல்லது மத தலைவரா, நாட்டு தலைவரா, Is it the computer? Is it the religious leader? Or is it the leader of the nation? அல்லது பேங்க் கார்டா, Or is it your bank அல்லது card? எலக்ட்ரானிக் காசா? Or is it electronic cash? அந்திகிறிஸ்து யாருப்பா? Who is Antichrist? கடைசி காலம், அந்த காலத்துல வந்து அந்திகிறிஸ்து யாரு? The end time was those times. So who was the Antichrist at that வேதம் time? சொல்றதை பார்க்கிறது கிடையாது. We don't look at what the word of God நாங்க says. இல்ல. It's not us. ஆமென். மற்றவர்கள் வேதத்தை பார்க்கிறது கிடையாது. People don't look at the word. பாருங்க, இயேசுவை கிறிஸ்து அல்ல என்று மறுதலிக்கிறவனே வேற யார் பொய்யன்? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவனே அந்திகிறிஸ்து. It says, who is the liar? It is the man who denies that Jesus is the Christ. Such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son. ஆமென். Amen. இப்ப அந்திகிறிஸ்து யாரு? Who is the Antichrist? அந்த ராஜா, Is it that king? அந்த மத தலைவர், That religious leader? ஆமென். இந்த பார்கோட், This barcode? இந்த கம்ப்யூட்டர், This computer? இந்த பேங்க், This bank? ஒண்ணுமே கிடையாது. Nothing. இது வேதம் என்ன சொல்லுது? But what does the word of God say? அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து இன்ட்ரோடியூஸ் படுத்தின யோவான், அறிமுகப்படுத்தின யோவான் சொல்றாரு, பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவன் அந்திகிறிஸ்து. The man who introduced the Antichrist into you, John, he says that the one who denies the Father and the Son, he is the Antichrist. ஆமென். என் டைம் குறித்து ஆன்டிகிரைஸ்ட குறித்து மைண்ட் ப்ளோயிங் ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உங்களுக்கு மனதில் வர வேண்டும். There has to be a mind blowing happening to you because of the end times and what it signifies. பூம்னு வரணும். There should be an explosion. அந்திகிறிஸ்து யாரு? Who is the Antichrist? அவன் யார் தெரியுமா? Do you know who he is? யாரு தெரியுமா? Do you know who பிதாவை he is? குமாரனை மறுதலிக்கிற அந்திகிறிஸ்து. The one who denies the Father and the Son. கையை தட்டுங்க. The one who denies the Father and the Son is the Antichrist. இதை விட்டுட்டு
விட்டுட்டு leaving this aside, இத ஒரு பக்கத்துல விட்டுட்டு leaving this aside, தேடி பார்க்கிறது அந்தி கிறிஸ்து யார்? then they go and look around seeing who is the அந்தி Antichrist. கிறிஸ்து என்று சொன்னவர் யோவான் சொல்றாரு, பிதாவையும் குமாரனையும் ஒருவன் மறுதலித்தால் அவன் அந்தி கிறிஸ்து. The one who even introduced the Antichrist, who writes about the Antichrist, he says that the one who denies the Father and the Son is the Antichrist. ஜீசஸ் பாவத்துக்காக மரித்து, Jesus died for sin, அடக்கம் செய்யப்பட்டு, and then he was buried, உயிர்த்து, he was resurrected, பரலோகத்துக்கு போன பிந்தி, after he went to the heavens, சபையின் காலத்திலே, during the time of the churches, சபைக்கு எழுதுறாரு. he writes to the churches. அந்த சபையில உள்ளவங்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க, The people of the church யார் were அந்த அந்தி watching. கிறிஸ்து? யார் அந்த அந்தி They கிறிஸ்து? were expecting and seeing who is this Antichrist. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்து யாருன்னா, Who is this Antichrist? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவன் அந்தி கிறிஸ்து. The one who denies the Father and the Son is the Antichrist. அதனால தான் அவர் சொல்றாரு, And because of it, they say அநேக அந்தி கிறிஸ்து இருக்கிறார். there are many Antichrists. அப்ப அந்தி கிறிஸ்துனா யாரு? So who is the Antichrist? யாரெல்லாம் பிதாவையும் குமாரனை மறுதலிக்க அவங்க எல்லாம் அந்தி கிறிஸ்து. Whomever denies the Father and the Son, that is the Antichrist. இப்ப இந்த கடிதம் அன்னைக்கு எழுதின கடிதம். This is a letter written in those times. ஆமென். ஏறக்குறைய 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக அந்த சபைக்கு அவர் சொல்றாரு, நீங்க எதிர்பார்க்கிறோம் வந்துட்டான் அப்படிங்கிறாரு. Almost 2000 years ago, he was writing this letter to the churches saying the one who you are expecting is already here. ஆமென். அவன் ஏற்கனவே வந்துட்டான். He says he's already here. இப்ப அந்தி கிறிஸ்து எனக்கு முந்தி வந்தவன், எனக்கு பிந்தி வர போறவன் கிடையாது. The Antichrist is someone who has come before us, not after us. இன்றைக்கும் இந்த நிமிஷமும் யாரெல்லாம் பிதாவையும் குமாரனை மறுதலிக்கிறார்களோ அவர்களே அந்தி கிறிஸ்துன்னு சொல்றார். He says that even now at this time, whoever denies the Father and the Son, they are Antichrist. இப்ப இத வச்சுக்கிட்டு சொல்றாங்க, அந்தி கிறிஸ்துவை குறித்து உங்களுக்கு தெரிகிறதா? ஒருத்தர் பாருங்க நரம்பெல்லாம் வெடிக்க பேசுறாரு. People, they break their nerves and they bulge out and they say, do you know who the Antichrist is? சிம்பிளா சொல்லுங்க. Say it simply. அந்தி கிறிஸ்து தெரியுமா? Do you know the Antichrist? ஆமென். கடைசி காலத்துல வருவான். He will come during the end ஏற்கனவே times. அந்த காலத்துக்கு வந்துட்டான். He has already come. அது யோவானுடைய காலத்துல, In the time of John. யோவான் புத்தகத்திலே 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே சொல்லுது, In 1 John chapter 2 verse 18. வருவான்னு கேள்விப்பட்டவன் The one who you have heard is coming வந்துட்டான். has already come. அதனாலே And because of அந்த that, காலம் கடைசி காலம். those times was the end times. இத வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க? They use this and what do they say? வருவான் என்று கேள்விப்பட்டீர்களே. You have heard that he will come. நான் கேள்விப்படையில, அந்த சபை கேள்விப்பட்டுச்சு. We did not hear it, that church heard. நான் என்ன பார்க்கறேன்னா வந்துட்டான்னு பார்க்கறேன். We look at the Bible and we see that he has already come. யோவான் சொல்றாரு வந்துட்டான் அப்படின்னு. John says that he has come. ஒரு அந்தி கிறிஸ்து கிடையாது. Not one Antichrist. இப்ப எல்லாம் ஒரு அந்தி கிறிஸ்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. All of us are now looking, all of you are now looking for one Antichrist. many antichrists. But there were many Antichrists. So many antichrists. Many Antichrists. நிறைய antichrist. அங்க பார்த்தா antichrist. Looking there, there's an Antichrist. ஆமென். இங்க பார்த்தா antichrist. Here there's an Antichrist. என்ன antichrist? What Antichrist is that? பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிச்ச antichrist. If you deny the Father and the Son, that is an Antichrist. Simple. It's very simple. அதாவது எதிர் கிறிஸ்து, கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமானவர்கள். Antichrist is basically someone who is anti-Christ. உங்க antichrist இல்லையே? antichrist தானே? உங்க antichrist தானம்மா? ஓ antichrist இருக்கிறது நல்லம். If your anti is Christ, then that's good. ஆமென். அது நல்லது. It is good. ஆமென். எதிர் கிறிஸ்துவா இருக்க கூடாது. But don't be against Christ, anti. இப்ப பாருங்க, இந்த 3 இடத்துல அந்தி கிறிஸ்து வந்துட்டு. There's already 3 places where Antichrist is ஆமென். mentioned. வந்துட்டான்னு சொல்லப்படுது. Says that he has come. அநேக கிறிஸ்து அந்தி கிறிஸ்து இருக்கான்னு சொல்லப்படுது. Says that there are many Antichrists. அதனால அது கடைசி காலம்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. Then it says that it was the last time because of it. இப்ப இதுக்கு இன்னொரு வசனம் சொல்லுது. Then the next verse. யார் அந்த அந்தி கிறிஸ்து? Who is this Antichrist? Very simple. It's very simple. பிதாவையும் குமாரனையும் மறுதலிக்கிறவன் அந்தி கிறிஸ்து. The one who denies the Father and the Son becomes Antichrist. Amen. Father and daughter இல்ல, father and son. Not the Father and the daughter. ஆமென், ஆமென். இப்ப பாருங்க 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க. We'll read the 4th. இப்ப இதுல 3 தடவை அந்தி கிறிஸ்துவை பார்த்துட்டோம். We already saw that there is 3 places where the Antichrist. 4ஆம் அதிகாரத்துல 3ஆம் வசனத்துல We'll go to chapter 4 verse 3. ரொம்ப கிளியர், ரொம்ப 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 கிளியர். It's very very clear. 4:3 சொல்லுகிறது, மாமிசத்தில் வந்த இயேசுவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானதல்ல, வருமென்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்தி கிறிஸ்துவுடைய ஆவி அதுவே, அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது. எப்பொழுது? அப்பொழுது. வாசிப்போம். Reading chapter 4 verse 3 says, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have already heard is coming, and even now is already in the world. He was talking about his time. எங்க டைம் கிடையாது. It was not our time. அவருடைய டைம்.
They're talking about his time. கடிதம் எழுதின காலம். The time when this letter was written. நான் என்னுடைய வைஃபுக்கு ஷோபாக்கு எழுதினனே. When Dada was writing Mama. நான் உங்களை பார்த்து மிச்ச நாள் ஆயிடுச்சு நான் வர்றேன்னு எழுதினனே அந்த காலம். The time that he wrote the love letter saying that it's been long since I've seen you. It was that time. இத எடுத்துக்கிட்டு இப்ப ஷோபா இன்னைக்கு சொல்ல வரும்னு சொன்னாங்க. எங்க இல்ல நான் ஷோபாவோட தான் இருக்கேன். Now mommy can't use that letter and say where you said that it's been a long time since I've seen you, because even now he lives with her. Amen. Amen. எத்தனை ஜனங்கள் இதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். How many people do not know of this? இப்போ இங்க பாருங்க 4:3 சொல்லுது, மாமிசத்தில் வந்த இயேசுவை அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் தேவனால் உண்டானது அல்ல. It says every spirit that does not acknowledge that Jesus has come in the flesh from God. Amen. அது தேவனால் உண்டானது அல்ல. Is not from God. தேவனால் உண்டான ஆவி அல்ல. It is not a spirit from God. அப்ப அது என்ன ஆவி? So what spirit is it? அது அந்திகிறிஸ்துடைய ஆவி அதுதான். It is the spirit of Antichrist. அது இப்பொழுதும் உலகத்தில் இருக்கிறது. It is already in the world. 2000 வருடங்கள் முன்பா சொல்றார் உலகத்தில் இருக்கிறது. 2000 years ago he says it is now in the world. இப்ப வந்து வரும்னு சொல்றாங்க. Now they say he is coming. நான் சொல்றேன் யோவான் சொல்றாரு ஏற்கனவே உலகத்தில் இருக்கிறது. But John says it is already in the world at his time. இது என்ன புதுசா வரணும்ங்கறீங்க? So now who are you asking to come? I mean அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து 6 ஸ்டடி. 6 studies about the Antichrist. அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து வந்து ஒரே ஸ்டடி போதும். One study is enough about the Antichrist. அந்திகிறிஸ்து வந்த ஆவி. Antichrist is a spirit that has already come. உலகத்தில் இருக்கிற ஆவி. It's a spirit that's already exists. இன்னொன்றை எதிர்பார்க்க வேண்டாம் என்று சொன்ன யோவான் சொல்றாரு. அதனால அது கடைசி காலம்னு சொல்றாரு. The apostle John says that don't expect a new one because it's already in the world. He was talking about it in his time, which was the last time. Amen. Last days. அந்திகிறிஸ்து வந்துட்டான். The Antichrist has come. எங்க இருக்கான்? Where is he? யோவான் காலத்துல. In the time of John. Amen. இப்ப அந்திகிறிஸ்து பத்தி யோசிங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யோசிங்க. Now don't look at the Antichrist, look at Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சிந்திக்கிறதே கிடையாது, அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து சிந்திச்சிட்டு இருக்காங்க. They don't look at Jesus Christ, they look at Antichrist. அந்திகிறிஸ்து இப்பொழுது இருக்கான். The Antichrist is there even now. இனிமேல் இருப்பான். He will be there even later. எவன் எல்லாம் பிதாவையும் குமாரனை மறுதலிக்கிறானோ அவன் அந்திகிறிஸ்து. Anyone who denies the Father and the Son, he becomes the Antichrist. ஆமென். 3ஆம் வசனம் பாருங்க. ஆமென். நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ஆவி அதுவே. It says that the spirit of Antichrist that you heard was coming, that is who he is. ஆமென். சபையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட அந்திகிறிஸ்து அதுதான். The church has heard of the Antichrist, that was who they were hearing about. அது அப்பொழுதே உலகத்தில் இருக்கிறது. At that time it was there in the world. ஏற்கனவே இருக்குது. It already was இப்ப there. பைபிள் சொல்லுது ஏற்கனவே இருக்குன்னு சொல்லி. The Bible says that it's already there. நாம சொல்றோம் இல்ல இனி வருவான். But we disagree and say no, he will come. என்ன பிரச்சனை? What is happening? What is the problem? வேதத்தை தியானிக்கிறது இல்ல. You don't meditate the word of God. இயேசு கிறிஸ்து வரத குறித்து நான் பேச இல்ல. We're not talking about Jesus Christ coming. ஆமென். அவருடைய வருகை இருக்கும் என்பதை குறித்து நான் அதை குறித்து பேச இல்ல. We're not talking about Jesus Christ's second coming. இது அந்திகிறிஸ்து. It is about the Antichrist. ஆமென். இது இயேசு கிறிஸ்து கிடையாது. அந்திகிறிஸ்துவை குறித்து பேசுறேன். Not about Jesus Christ but the Antichrist. இது பல ஆவிகள் இருக்கிறது. பல அந்திகிறிஸ்துக்கள் இருக்கிறார்கள். There are many spirits, there are many Antichrists. ஆமென். யாரெல்லாம் ஜீசஸையும் அவருடைய ஃாதர் இயேசுவை பார்க்க போறோம். இயேசுவை அறிக்கை செய்யாத, மாமிசத்திலிருந்து இயேசுவை அறிக்கை செய்யாத எந்த ஆவியும் அந்திகிறிஸ்து தான். Anyone who denies that the Father sent Jesus and that Jesus was there in the flesh, and anyone who denies the Father and the Son, they are the Antichrist. ஆமென். இங்க என்ன வேதம் சொல்லுது? What does the word of God say? ஆமென். ஆகவே அந்திகிறிஸ்துடைய ஆவி அதுதான். இது இப்பொழுது உலகத்தில் இருக்கிறது. 2000 ஆண்டுகள் முன்பதா உலகத்தில் இருக்கிறது. It says this is the spirit of the Antichrist which you have heard is coming and even now is already in the world. When 2000 years ago. ஆமென். என்னுடைய பாட்டன் வந்துட்டு 1800ஆம் ஆண்டு வாழ்ந்தார்னு வெச்சுக்கொள்ளுங்களேன். grandfather great grandfather lived in the 1800s. ஆமென். அப்பொழுது வாச்சன் சொன்னா அவர் சொல்லுவாரு அந்த காலம் கடைசி காலம். If my great grandfather had read this, he would say, oh, that time the Antichrist had already come. இப்போ நாங்க என்ன சொல்லணும்? Now what should they say? அந்த காலம் கடைசி காலம். They should say that, we should say that time was the last time. ஆமென். இலங்கை ஒரு நாள் பிரிட்டிஷுடைய அரசாட்சியின் கீழே இருந்தது. At one point in history, Sri Lanka was under the government of the British. ஆமென். அப்பொழுது எழுதுகிறார்கள். At that time they write. ஆமென். நாங்கள் இப்பொழுது இலங்கை பிரிட்டிஷ் ஆளுகையின் கீழ் இருக்கிறது என்ன எழுதினாங்க?
Then there was a declaration saying that Sri Lanka is now under the rule of the British. அதை இன்னைக்கு எடுத்து ஒருத்தர் பார்க்கிறார். Say that someone is reading that today. அவர் வாசிக்கிறார். When he reads it, இலங்கை இப்பொழுது பிரிட்டிஷ் ஆளுகையின் கீழ் இருக்கிறதுன்னு வாசிச்சா என்ன அவன் அறிஞ்சு கொள்ள வேணும்? if he reads saying that Sri Lanka is under the rule of the British today, then what should he know? அவன் சொல்லுவான் அன்னைக்கு இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவார். He will say that the Sri Lanka was under the British rule in that day. ஆமென். இன்னைக்கு வாச்சா அன்னைக்குன்னு சொல்லணும். Even if he reads it today, he will understand that it was talking about the time when it was under. இத வச்சிக்கிட்டு பாருங்க. இது சிம்பிளான காரியத்தை வச்சு இந்த மெட்டரே இல்லாத சப்ப மெட்டர் இத வச்சிக்கிட்டு பெரிய கதை பேசிட்டு இருக்கோம். They take this point which is basically very simple and has no substance, and they use it to create a big thing. 1 யோவான் 2:8ல ரெண்டு தரம் அந்தி கிறிஸ்துன்னு பார்த்தோம். We see in 1 John chapter 2 there were 18 and 22. 18 there was two times it was mentioned. 22ல ஒரு தரம் பார்த்தோம். In verse 22 it was once. இதுல ஒரு தரம் பார்க்கிறோம். And then we see in 4:3 it was once. இப்ப நாலு தரம் அந்தி கிறிஸ்துன்னு பார்த்துட்டோம். We see that 4 times the Antichrist was ஆமா mentioned. இந்த நாலு தரமும் In these 4 times ஏற்கனவே வந்துட்டான்னு சொன்னது அவன் யாருன்னு சொல்லிட்டார். John already has said who the Antichrist is and when he came. இது விளங்கையில அந்த காலத்து ஆட்கள் விளங்கையில. The people of that time did not understand. அதனால இன்னொரு கடிதம் எழுதுறாரு. Therefore he writes another letter. இரண்டாவது யோவான் புத்தகத்தை திருப்பி எழுதுறார் அந்தி கிறிஸ்து யாரு. He writes again in his second letter saying about who the Antichrist is. ஒரே அதிகாரம் தான் இருக்குது சின்ன கடிதம். It's a very small letter and there's only one. இந்த சின்ன கடிதத்துல கூட தெளிவா எழுதி முடிச்சிட்டாரு. There's only one chapter in this letter but he writes it very clearly. மாமிசத்தில் 7ஆம் வசனம் 2 யோவான் 1:7. We read 2 John first chapter verse 7. மாமிசத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அறிக்கை பண்ணாத अनेक வஞ்சகர்கள் உலகத்தில் தோன்றி இருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களே வஞ்சகனும் அந்தி கிறிஸ்துமா இருக்கிறான். It says many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the Antichrist. ஆமென். என்ன சொல்றாரு? What does he say? இப்ப திருப்பி கடிதம் எழுதுறாரு. He writes the letter again. திருப்பி ஒருக்கா இன்னொரு சபைக்கு எழுதுறாரு. He writes again to another church. அல்லது அதே சபைக்கு எழுதுறாரு. Or he writes to the church. ஆமென். என்ன எழுதுறாருன்னா வந்துட்டு What does he say? மாமிசத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை those who don't acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh. ஆமென். அறிக்கை பண்ணாத अनेक வஞ்சகர்கள் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். அப்ப இருக்கிறார்கள். He says that many deceivers who don't acknowledge Jesus as coming in the flesh are already in the world. இப்படிப்பட்டவனே These people ஆமென் வஞ்சகன் அந்தி கிறிஸ்து are deceivers and they are the Antichrist. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்துனா யாரு? Who is the Antichrist? மாமிசத்தில் வந்த ஜீசஸை சொல்லாத யாருமே அந்தி கிறிஸ்துங்கறார். Whomever does not acknowledge or confess that Jesus Christ came in the flesh becomes the Antichrist. இதுல ஒரு தரம் வருது. Here it said one more அப்ப மொத்தமா 5 தரம் வந்துச்சு. That means that there's a total of 5 times that the Antichrist is இந்த mentioned. 4 வசனத்துல In the 4 verses ஆமென் அந்தி கிறிஸ்து என்று 4 தரம் வருகிறது. There are 4 times in which the Antichrist is mentioned. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்துக்கள் என்று ஒரு தரம் வருது. And there is Antichrists in once. மொத்தமா 5 தரம் வருது. 5 mentions of the Antichrist. அப்ப அந்தி கிறிஸ்து பத்தி நமக்கு என்ன வெளிப்பாடு வேணும்? So then what revelation do we need about Very the Antichrist? simple. This is a very small ஹம்பிளா கேக்குறேன். that I humbly asks you. இது சிம்பிளா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. Take this very simply. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்து தேடாதீங்க. Don't go looking for the Antichrist. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்து அன்னைக்கு வந்த ஆவி. Antichrist was a spirit that came in that அன்னைக்கு time. இருந்த ஆவி. It was a spirit that was existing. வரும்னு எதிர்பார்த்தாங்க. They kept expecting that he'll come. யோவான் சொல்றார் ஏற்கனவே வந்துட்டு பாங்கறாரு. But John writes and says he has already come. சொல்லுங்க ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. அது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொள்ளாம நாம பேசக்கூடாது. Without knowing these we shouldn't speak. ஆன்டிகிரைஸ்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணத யோவான் என்ன சொல்றேன்னு பார்க்காம வேற ஏதாவது தேடி பார்க்க வேண்டும். இந்த ஆன்டிகிறிஸ்து யாரு? மாமிசத்துல வந்து இயேசுவை அறிக்கை செய்யாத ஆவி, பிதாவின் குமாரனை மறுதலிக்கிற ஆவி ஆன்டிகிறிஸ்துவோட ஆவி. The apostle John, who even introduced the Antichrist, he has said very clearly who the Antichrist is. The Antichrist is someone who deceives and someone who does not accept that the Father and the Son, the Father sent the Son and that the Son came in the flesh. அவ்வளவுதான். That is it. ஆமென். இயேசுவை மாமிசத்தில் வந்த இயேசுவை அறிக்கை செய்யாவிட்டால் அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவி. If you don't confess that Jesus Christ came in the flesh, he becomes the Antichrist. அதாவது எதிர் கிறிஸ்துவுக்கு எகெயின்ஸ்ட் ஆனவன். Anyone who comes against Christ. இது ஒரு பெரிய காரியம் கிடையாது. This is not some great. இது அன்னைக்கு இருக்கு, இன்னைக்கு இருக்கு, என்னைக்கு இருக்க தான் போகுது. It was there then, it is there now, it will remain to be there later. ஆமென். இதனால நாம இது ஒரு ராஜா இல்ல. So this is not a kingship. யாரெல்லாம்
யாரெல்லாம் மனுஷன், இது ஒரு மனுஷன். Whomever who deceives, whomever doesn't acknowledge, it's all man. ஆமா, இதெல்லாம் மனுஷர்கள், மனுஷ கூட்டம். It's just a group of men. ஆமென். இயேசுவை மறுதலிக்காத, இயேசுவை இல்லைன்னு சொல்றவங்க, இயேசுவை இல்லைன்னு சொல்றவங்க. People who deny that Jesus is there. That's all. That's all. அதுதான் ஆன்டிகிரைஸ்ட். That is the Antichrist. இதுக்கு ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு 7 நாள் 7 நாள் கூட்டம் கன்வென்ஷன்லாம் தேவை கிடையாது. You don't need a big revelation or 7 days of fasting to find out who the Antichrist is. 666 குறித்து வேற யார் பார்க்கலாம். We'll look at the 666 another day. 666 என்பது ஒருவனை குறித்து பேசுகிறது. The 666 speaks of one person. ஆனால் அந்திகிறிஸ்து பல பேரை குறித்து பேசுகிறது. But the Antichrist speaks of many. ஆமென். அந்திகிறிஸ்துக்கள் என்று சொல்லப்படுது பலர். It says in the word of God that it's antichrists. ஆமென். ஆனா 666 ஒரு மனிதனை குறித்து பேசுகிறது. But the 666 speaks of one man. ஆமென். அப்ப 666 என்பது ஒரு மனுஷன், அது வேற ஸ்டோரி. So the 666 was one man, and that's a different chapter. ஆமென். ஒருவனை குறித்து பேசுகிறது. It spoke of one person. அது ஒரு ராஜாவை குறித்து பேசுகிறது. It spoke of one king. அதை குறித்து பார்க்கலாம். We can look at that later. அது பார்க்கலாம். அத குறித்து எனக்கு ரொம்ப அறிவு இருக்கு பாருங்க. There are knows a lot about it. கர்த்தருடைய கிருபை அவர் சொல்லி இருக்காரு. It's God's grace because God has told him. ஆமென். ஒரு காலத்தை சொல்லி கொடுக்கும் போது இத புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க, அடுத்ததுக்கு வருவோம். We'll understand this first so that we can go on to the next. ஆமென். அது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, If you look at that, ஆமென், அந்த மிருகத்தை குறித்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, if you look at that creature, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குமா? does it have a name? அதுக்கு ஒரு இலக்கம் இருக்குமா? Does it have a symbol? அதுக்கு ஒரு சீல் இருக்குமா? It has a seal. ஆமென். இது மூணும் இருக்குமா? There'll be these three. ஆமென். இத குறித்து ஒரு தரத்துக்கு பார்க்கலாம். We'll look at it another day. முதலாவது இத அறிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. First note this. அந்திகிறிஸ்து இனிமேல் வர மாட்டான். The Antichrist will not come again. ஏற்கனவே வந்துட்டான். It's something that is already there. சொன்னவர் சொல்றாரு, வந்துட்டேன்னு சொல்றாரு. The one who introduced the Antichrist says that he has already come. இதே மாதிரி ஒரு கூட்டம் அந்த காலத்துல யோவானுக்கு இருந்துச்சு. வருவான், அந்திகிறிஸ்து வருவான், அந்திகிறிஸ்து வருவான். இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு அந்திகிறிஸ்துவை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு. John had a group of people who were eagerly anticipating the arrival of the Antichrist, and they were waiting for him to come. So rather than looking at Jesus Christ, they were waiting for the Antichrist. அவருக்கு கடிதம் எழுதுறாரு. Then he wrote the letter. வருவான் நினைக்கிறீங்களே, ஏற்கனவே வந்துட்டான்ப்பா. He says you are expecting him to come, but then he has already come. அடுத்து ஒரு லெட்டர் எழுதிருக்கான். யார் அந்திகிறிஸ்து? Then the next person has asked, who is the Antichrist? அவன் சொன்னாரு, யாரெல்லாம் பிதாவை குமாரனை மறுதலிக்கான் அவன்லாம் அந்திகிறிஸ்து தான். Then he said, whoever denies the Father and the Son, he becomes the Antichrist. அடுத்து கேக்குறாங்க, எப்போ வருவான்? And then they ask, when has he come? வருவான்னு கேள்விப்பட்டீங்களா? ஏற்கனவே வந்துட்டான். They will say that you have heard that he will come, he has already come. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. இத மறுதலிக்காதீங்க. Do not deny this. சிம்பிளா ஏத்துக்கொள்ளுங்க. Accept this very simply. இயேசு கிறிஸ்துவை தியானியுங்க. Meditate on Jesus Christ. ஆமென். கர்த்தர் மற்ற காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார். God will reveal all other things. இத மத்தவனுக்கு சொல்லி கொடுங்க. நான் இதுல YouTubeல லிங்க் போடுறேன். Say this, tell this, share this with everyone else, and we will link the YouTube video also for you. ஆமென். இத குறித்து பெருசா பேசாதீங்க. Do not speak of this like it's a big thing. ஆமென். மறுபடியும் இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். யோவான் 2000 ஆண்டுகள் முன்பதாக எழுதிய வார்த்தைகளை உங்களோடு கூட நான் வாசிக்கின்றேன். We would like to read the words that John has said 2000 years ago. 2000 வருடங்கள் முன்பதாக யோவான் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார். This is what John has said 2000 years ago. ஆமென். வாசிக்க போறேன், கவனமா கேளுங்க. பிள்ளைகளே, இது கடைசி காலமா இருக்கிறது. Dear children, this is the last hour. ஆமென். பிள்ளைகளே, இது கடைசி காலமா, பிரசங்கம் முடிய போகுது, கடைசி காலமா இருக்கிறது. Dear children, this is the last hour, the message is over. என்ன சில்ட்ரன் உட்கார்ந்திருக்காங்க. Dear children, this is All my children are here. இன்னைக்கு சொன்னல, அன்னைக்கு யோவான் சொல்றாரு. இன்னைக்கு இல்ல. John is not talking about now, he's talking about that. ஆமென். இது கடைசி காலமா இருக்கிறது. This is the last hour. 2000 ஆண்டுகள் முன்பதா சொல்றாரு, இது கடைசி காலமா இருக்கிறது. 2000 years ago he says that this is the last time. அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு கேள்விப்பட்டீங்களே. He says that you have heard that the Antichrist is coming. இப்பொழுது மணி அந்திகிறிஸ்துகள் இருக்காங்கய்யா. Even now many Antichrists have come. அதனால இது கடைசி காலம். And therefore this is the last days. அனே அந்திகிறிஸ்துகள் இருக்கார்கள். Many Antichrists are here. அந்திகிறிஸ்து வருவான்னு கேள்விப்பட்டீங்களே. You heard that many Antichrists. இன்னைக்கு இல்ல. It's not today. என் பிள்ளைகளுக்கு அல்ல. It's not for us. ஆமென். என் பிள்ளைகளுக்கு அல்ல. It's not for our children. ஆமென். அன்னைக்கு யோவானுடைய பிள்ளைகளுக்கு. It's about John's children. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. அந்த காலத்துல வந்துட்டான். In those days he came. அந்த காலத்துல பல அந்திகிறிஸ்து இருக்காங்க. In those days there were many Antichrists. அதனால அது கடைசி காலம். And therefore it was the end days. இப்போ என்ன சொல்றோம்? Then now what வருவான் என்று கேள்விப்பட்டீர்களே. You heard that he is coming. ஆமா. Yes. அந்த காலத்துல கேள்விப்பட்டாங்க. At those times also they were hearing it. அவன் ஏற்கனவே வந்துட்டான். He has already come. இனிமேல் வர போறது கிடையாது. He will not come again. அவன் இயேசு கிறிஸ்து வர போறாரு.
Jesus Christ is going to come. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். We believe in that. ஆமென். இது கடைசி காலம்ன்றது ஒண்ணும் கிடையாது. But now is not the end time. ஆமென். எல்லாரும் சொல்றாங்க இது கடைசி காலம் அவன் யோவான் சொல்றான் அது கடைசி காலம்ங்கறாரு. Many people now say that this is the end time, this is the end time. John says in his time that was the end time. நீங்க ஒரு இன்னொரு டீப்பா ஒரு வார்த்தை போவோமா? Shall we go into another mind blowing deep fact? ஆமென். கொஞ்சம் ஆழமா போவோம். ஒரு வார்த்தை மட்டும். ஆமென். ஒரு வார்த்தை மட்டும். இந்த ஒரே வார்த்தையோட என்னுடைய பிரசங்கத்துல 20% இருக்கு அதை முடிச்சிருவேன். We'll go deeper in this, just one more verse. வாசிப்போம். அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம். We'll go to Acts. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல பேதுரு என்ன சொல்றார் கடைசி காலத்தை குறித்து பாருங்க. We'll go to Acts chapter 2 and see what the apostle Paul says about this. ஆமென். என்ன சொல்லுது பாருங்க. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்துல We'll look at Acts chapter 2. 16-17 போவோம். We'll go to verses 16 and 17. வாசிக்கின்ற கவனமா கேளுங்க. 16 தீர்க்கதரிசியாகிய யோவேலின் உரைக்கப்பட்டது இது நடந்தேறுகிறது. It says, no, this is what was spoken by the prophet Joel. ஆமென். கடைசி காலங்களில் நான் மாமிசமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றுவேன். கடைசி காலங்களிலே In the last days God says, I will pour out my spirit on all people. ஆமென். அப்பொழுது உங்கள் குமாரன் குமாரத்திகள் தீர்க்கதரிசனம் சொல்வார்கள். Then your sons and daughters will prophesy. வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள். Your young men will see visions. மூப்பர்கள் சொற்பனங்களை காண்பார்கள். Your old men will dream dreams. அவர் சொல்றார் 17ஆம் வசனத்துல ஃபர்ஸ்ட்லே சொல்றாரு கடைசி நாட்களில் அப்படினு சொல்றார். It says in verse 17 in the beginning, it says in the last days. ஆமென். யோவேல் தீர்க்கதரிசி புத்தகத்துல 2ஆம் அதிகாரத்துல இது சொல்லப்படுது. In the book of Joel chapter 2 it says this. 2ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்துல நீங்க வாசி பாத்தீங்கன்னா 28ல இருந்து 32 வரை வாசி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். If you read Joel chapter 2 verses 28 to 32, you can see that this is what the prophet Joel has said. ஆமென். அவர் சொல்றாரு இந்த கடைசி காலத்துல பெந்தகோஸ்து நாளை குறித்து சொல்றாரு. பெந்தகோஸ்து நாளை அவர் கடைசி காலம்ன்றாரு. The time of Pentecost, the apostle Paul says, is the last days. He says, in the last days. ஆமென். அவர் சொல்றாரு பாருங்க. He says, இது என்ன எல்லாரும் அந்நிய பாஷை பேசி எல்லாரும் இயேசுவை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும் பொழுது கேக்குறாங்க இது என்னப்பா இது என்னது? When everyone was speaking in tongues and prophesying about Jesus, they asked, what is this? இவங்க சொல்றாங்க இவங்க குடிகாரன்னு சொல்றாங்க. They say that these people are drunk. பேதுரு எழுப்பி சொல்றாரு. Peter stands up and says, இது குடிகாரக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. குடிகாரன் இது கடைசி காலம். This is not drunkards, this is the end time. கடைசி நாட்களில் மாமிசமான யாவர் மேலும் ஆவியை ஊற்றுவேன். In the end times he will pour out his spirit on all the flesh. ஆமென். அவர் சொல்றாரு பாருங்க. அவர் சொல்றாரு அந்த பெந்தகோஸ்து நாள் கடைசி நாள்ன்றாரு. He says that the Pentecost is the last days. ஆமென். அந்த நாளை குறித்து சொல்ற இது கடைசி நாள்ன்றாரு. He speaks of that day and says this is the end times. ஆமென். ஜனங்கள் மேலே ஆவி பொழிந்த நாள் கடைசி காலம்ன்றாரு. He says that the end times is when the spirit is poured out on the people. அநேக இடங்களை பார்க்கலாம். We can look at many places. யூதா 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலேயும் அப்படி இருக்கின்றது. Jude chapter 1 verse 18 says the same thing. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூதா சொல்லுவாரு. If you look there as well, Jude says, கடைசி காலத்திலே தங்கள் துன்மார்க்கமான இச்சைகளின்படி நடக்கிற பரியாசக்காரர்கள் தோன்றுவார்கள் என்று உங்களுக்கு சொன்னார்களே இவர்கள் பிரிந்து போனவர்களும் ஜென்ம சுபாவம் இல்லாதவர்களும் ஆவி இல்லாதவர்களுமாமேன்னு சொல்றாரு. கடைசி காலம் அவருடைய காலத்தை சொல்றாரு. அது கடைசி காலம். We'll read Jude chapter 1 verses 18 and 19. They said to you in the last times there will be scoffers who will follow their ungodly desires. These are the men who divide you, who follow mere natural instincts and do not have spirit. ஆமென். சொல்லுங்க அது கடைசி காலம்ங்கறாரு. He says that those were the last days. ஜூட் சொல்றாரு அது கடைசி காலம். Jude says that his time was the last days. ஆமென். யோவான் சொல்றாரு அவருடைய காலம் கடைசி காலம். John says that his time was the last days. பேதுரு சொல்றாரு அவருடைய காலம் கடைசி காலம். Peter says that his days were the last days. இப்ப நாம சொல்றோம் நம்ம காலம் கடைசி காலம். Now we say that our time is the last days. ஒண்ணுமே விளங்குது இல்ல. We don't understand anything. இத குறித்து பிந்தி தொடர்ச்சியா பார்க்கலாம். We look at this continuously. ஆமென். நீங்க தயவு செய்து 2 தீமோத்தேயு 3ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க எல்லாரும் வாசிங்க. Today everyone read 2 Timothy chapter 3. 1ல இருந்து 10 வரல வாசிங்க. Read from verse 1 to 10. Paul சொல்லுவாரு அவருடைய காலம் கடைசி காலம் பாரு. Paul then says that his time is the end time again. பாருங்க Paul சொல்றாரு அவருடைய காலம் கடைசி காலம். The apostle Paul says his time is the end time. ஆமென். 2 தீமோத்தேயு புத்தகத்தை கொஞ்சம் அதே பாருங்க 3ஆம் அதிகாரத்துல We'll go to 2 Timothy chapter 3. மேலும் கடைசி காலத்திலே கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவீர்களாக. He says that you will know that the end time is near. ஆமென். இல்ல கடைசி காலத்திலே பொல்லாத காலங்கள் வரும் என்று நீங்கள் அறிவீர்கள். 2 தீமோத்தேயு 2 there will be terrible times in the last days. ஆமென். லாஸ்ட் டே terrible time வரும்னு சொல்றாரு
யார் சொல்றா? பவுல் சொல்றாரு. The apostle Paul says that in the last days there will be terrible times. முழுக்க வாசிக்க நேரம் இல்ல பாருங்க. There's no time for us to read everything continuously. ஆமென். அதுக்கப்புறம் சொல்ற 5ஆம் வசனம் சொல்றாரு, வேத பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதலிக்கிறவர்கள் அந்த காலத்துல இருப்பாங்களாம். It says in verse 5, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. அவர்களை விட்டு விலகு என்று சொல்றாரு. He says move away from them, have nothing to do with them. ஆமென். தீமோத்தேயுக்கு சொல்றாரு. He tells Timothy. தீமோத்தேயுக்கு சொல்றாரு, கடைசி காலத்துல இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் வருவாங்கப்பா, நீ விலகி இருன்றாரு. He tells Timothy at the last days these kind of people will come, stay away from them. ஆமென். இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க காலத்து அந்த கடைசி காலம்னு சொல்றாங்க. Each one began to say that their time was the last days. ஆமென். எதுக்கு கடைசி காலம்? What is it the end time for? அத அறிஞ்சு கொள்ளணும். You need to know this. ஆமென். ஆலயத்தினுடைய அங்க நடந்த பலிகளுக்கு கடைசி காலம். It was the last days for all the sacrifices that were done in the temple. ஆமென். அந்த எப்பொழுதெல்லாம் ஆலயம் நிர்மூலப்பட்டுச்சோ அன்னைக்கு தான் பலி எல்லாம் இல்லாம போச்சு. The time that the temple was destroyed was when the sacrifices stopped. ஆமென். அந்த எல்லா பலியும் நின்று போனது கடைசி காலம். All the sacrifices stopped in the end times. ஆமென். இதெல்லாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். You need to know all this. ஆலயம் முழுமையாக இடிக்கப்பட்டது. The temple was completely ஜனங்கள் destroyed. சிதறடிக்கப்பட்டார்கள். People were scattered. ஆமென். ஆமென். அந்த ராஜ்யத்து கடைசி காலம். It was the end time for that kingdom. ஆமென். இதெல்லாம் அறிந்து கொள்ளாம Without knowing all this. ஆமென். பேதுரு கடைசி காலங்கறாரு அவரோட காலத்தை. Peter says his days are the end days. யோவான் சொல்றாரு கடைசி காலங்கறாரு. John says his days are the end யூதா days. சொல்றாரு கடைசி காலம்ன்றாரு. Jude says his days are the end ஆமென். days. பவுல் சொல்றாரு அவரோட காலம் கடைசி Paul காலம்ன்றாரு. says that his days were the end days. ஆமென். எதுக்கு கடைசி காலம்? What is it the end day for? முதலாவது ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டது. First there was a temple that was built. அந்த ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது. That first temple was broken down. இரண்டாவது ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டது. Second temple was built. அதுக்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின்பதாக அந்த ஆலயம் இடிக்கப்பட்டது. After Jesus Christ that temple was broken down. இப்பொழுது ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டது. Now there's a temple built. நீங்களே அந்த ஆலயம். You are that temple. மூன்றாவது ஆலயம் நீங்க தான் அந்த ஆலயம். You are the third temple. மூணாவது ஆலயம் திருப்பி கட்டையில அது கல்லால செய்ய அந்த போனாங்கல தேவன் இருக்க மாட்டார். The third temple is not something built by rocks because God does not reside in rocks. இப்ப மூணாவது ஆலயத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. They are now expecting for the third temple to be built. தேவன் சொல்றாரு நீங்க தான் அந்த மூணாவது ஆலயம். God has already said that you are the temple. கையில் கட்டப்படாத ஆலயத்துக்குள்ளே நான் உலாவி வாசம் செய்கின்றேன். God will live within the walls that are not built by rock. அதெல்லாம் உடைஞ்சிச்சு. All the rock has been broken. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. நியாயப்பிரமாணம் நிர்மூலப்படுத்தப்பட்டது. The law was demolished. ஆமென். பலிகள் இல்லாமல் The sacrifices were destroyed. ஆமென். அதற்கெல்லாம் கடைசி காலம். It was the end time for all of that. ஆமென். ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. இப்பொழுது ஒரு ஆராதனை நடக்கிறது. Now there is a worship. பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ற காலம். It is a time where the Father can be worshipped anywhere. ஆமென். heaven and earth எனக்குள்ளே தேவ ராஜ்யம் உண்டாயிருக்கு. Heaven and earth is within me. Amen. Amen. நல்லா இருப்பீங்க. You will do well. தெரிந்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. Share this message with everyone you சந்தேகம் know. வந்தா கேள்வி கேளுங்க. If you have doubts, don't hesitate to contact us. 666 குறித்து பிந்தி சொல்லி கொடுக்கிறேன். I will teach you about 666 later. அது சப்ஜெக்ட்டே வேற. That is a whole new அது subject. ஒரு மனுஷனை குறித்து பேசுது. It speaks of one person. இது வந்துட்டு பல மனிதர்களை குறித்து பேசுது. This Antichrist speaks of many. இதெல்லாம் சேர்த்து ஒண்ணாக்கிட்டீங்கன்னா சரி வராது. If you take all of this and put them together, it's not right. ஆமென். சரியானதை பிரிச்சு பார்க்கணும். What has to be separated and seen, you need to dissect separately. சொல்லுங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. Amen. இப்போ பாருங்க சால்ட் எடுத்து நீங்க சட்டில தான் போடலாம். You can take salt and put it in a pan. ஆமா. ஆனா நீங்க சால்ட் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு வந்துட்டு பிளக் ஹோல்ல போடலாமா? சேர்க்க முடியுமா? சேர்க்க முடியும். அது வேற சப்ஜெக்ட், இது வேற சப்ஜெக்ட். Will you take salt and sprinkle it on a electric plug? No, because they are two different matters. லைட் வைக்கணும், சால்ட் வைக்கணும். Where you have to place the light, you have to place the light. Where you have to put the salt, you have to put the salt. 666 தனியாள். 666 is another thing. ஆமென். தனியாள். It's another it's a person. Separate person. ஆமென். அந்தி கிறிஸ்து பல. Antichrist is many. பார்க்கலாம் ஒரு நாள் 666. We can look at 666 again later. சிந்திப்போம். Let's think about the word. ஆமென். வார்த்தையை சிந்தியுங்கள். Think about the word. ஆமென். ஆன்டிகிரைஸ்டை இன்ட்ரோ듀ஸ் படுத்தினவர் யாருன்னு பாருங்க. Look at the one who introduced the Antichrist. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்து ராஜா வர இருக்கிறார். The King of Kings, Jesus Christ, is yet to come. பார்க்கலாம். We'll look at it. You will do well. நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. ஆமென். இல்லாத அந்தி கிறிஸ்து தேடாதீங்க, இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை தேடுங்க. Do not look for the Antichrist who is not there, but look for Jesus Christ who is already with you. God bless you. You will do well. God bless you. நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. Amen. Amen.